काम गर्दैछ हैन लोकसभा भोट भोट में हमने के लाल पार्टी जे आया बकर के गेला से पार्टी के फिराय का अनेक पार्टी एखनकार जे रनिंग पार्टी में टीएमसी बीजेपी जे चालत है से पार्टी माने मालिक मन से घूस ली के हमने का चा बागान और लेबर का जितना भी सुख सुविधा है सके हमने के हाथ से छीना जाता है। जितना भी मालिक बने हैं से मालिक माने राजनीतिक डाल के घूस दे और वो घूस का फायदा उठा के हमारे से वोट लूट करके हमने का चा बागान का परिस्थिति खराब कर दे। हमने का 34 बच्चा रनिंग चल रहा पार्टी थू कोनो दिन इसे खबर नहीं आला जब मालिक पैसा ले लेकिन एखन का पार्टी का तो चंदा ली के बागान का परिस्थिति खराब कर देला। चला गिनी बेर कर वोट हमने का लाल पार्टी के दो और हमने का जब इनका था आखिर में कितना मिली जमीन टीएमसी सरकार गाँव पे 3 कट्ठा मिली 3 कट्ठा काले मिली हमने का मंदिर है सिमन का पट्टा काले मिली सरकार थू टीएमसी सरकार थू इके विचार नहीं करते और हमने के लालीपप किया काम करते এই পার্টিটাকে কিন্তু জিতাইতে হবে। ঠিক আছে, আমি দাঁড়াইছি এবং আপনারা হচ্ছে শুধু নিজে না বাড়িতে বলেন আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও বলেন যে একমাত্র এই লাল পার্টি হচ্ছে শ্রমিকদের কথা বলছে। এইটুকুই বলার, আশীর্বাদ করবেন যাতে যেমন নাকি আইন করে দেওয়া এইখান থেকে লাইনটা তোল না এইভাবে, হ্যাঁ লাইনটাকে তোল, লাইনটা যত পিছন দিকে লাইনটা যত উঁচু করে এইভাবে ধর, হ্যাঁ 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 এই সরকারি আসুন, এইটা মজুরি কেউ কমাইতে পারবে, আপনাদের জমি কেউ হাতাইতে পারবে। এই আইন, এই আইনটা একমাত্র পার্লামেন্টে করা যায় দিল্লিতে। এই দিল্লিতে যতদিন না অবধি লাল পার্টি যাবে শ্রমিকের জন্য কৃষকের জন্য কেউ কোনো আইনের আবেদন যে লড়াইটা একসাথে করতে, আপনাদের লড়াইটা আমাদেরকেও করতে দিন এবং দিল্লিতে গিয়ে যাতে আমরা করতে পারি সেই জন্য হচ্ছে 19 তারিখ আপনারা কাজটা করতে দাঁড়ায় বলার। আমি আপনাদের সবার ভাইয়ের মতো আশীর্বাদ করবেন যাতে যেই যুদ্ধে নেমেছি লড়াইটা যাতে না না ডাক্তার বলে ये कौन दीदी তুমি বলতে বলতে যাও তে আমি कैंडिडेट है हमने कर बगान का परिस्थिति तो जानते चाय बगान के लिए हमने करे है सीएचओ सरकार राज्य सरकार रहो हमने कर चाय बगान कर ली के हमने इतना परिस्थिति में पड़े जाइए हमने के इतना दुर्घटना में रही कोनो सरकार हमने के देखे नहीं आला। एक खाली यह लाल पार्टी का सरकार है यही खाली लड़ेला हमने कर ली के निकल हमने के यही बेर सूझ बूझ के देवे चाहिए ये भले यह तो हमने कर चाय बगान कर जितना भी हमने कर है कर लेकिन आइन कानून कर लेकिन हमने के लाइट के लाइन दी इतने का इसलिए दीदी আমরা যেই জন্য আপনাদের কাছে हमने कर एक भाई गो इधर चाय बगान कर लीजिए हमने के लाइट के हमने इतना दिन लड़ते आवो थे चाय बगान कर लीजिए इतना परिस्थिति इधर पड़े जा रही हमने के घर दुरा सब कुछ लगिन लाड़े ना वो तो आइन सब सरकार लगिन हुई है मगर हम चाय बगान कर ली के कोनो सरकार नहीं लाड़ेला हमने कर ई भाई के ई बेर अगर हमने 19 तारीख में हमने वोट दी के अगर जीता भले हमने के दिल्ली में बैठा भले हमने कर जितना चाय बगान में देना पाना होएला ये देना पाना के ये हमने कर भाई हमने के दिवाई और बगान कर ली के हमने देखो तो ई बेर इतना कष्ट होली किंतु हमने के क्यों भी देखे नहीं आने हमने कर कोनो भी सरकार रही हमने कर 100 दिन कर काम कर ली के हमने के करे कहे निकल चाय बगान कर जितना देना अपना हमने कर ई बेर जमीन कर पट्टा हमने कर हजरा कर ली के एहर है लाल पार्टी लाइट के इतने कैसे मैं खाना हमने कर देवराज भाई के इधर हमने के
ভোট দিকে हमके আমি আপনাদের সবার ভাইয়ের মতো ভাইটাকে আশীর্বাদ করবেন যাতে আপনাদের লড়াইটাকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে পারে। हमके दादा ही पार्टी के जलपाईगुड़ी करीब कैंडिडेट हमने के इधर जिताई हमने के इधर दिल्ली में के बैठा हाई स्कूल कर नमस्कार ही के আপনাদের যে জমি আপনারা জানেন যে এই পার্টি নিজে দিবেন যেমন সবাইকে ভোট, বাড়ির সবাইকে, আশেপাশে সবাই। জয় জওয়ার জয় জওয়ার। उनके कैंडिडेट हाँ लोकसभा के चुनाव में उनके मुसलमान के पुराना पार्टी एक लाल पार्टी फिर लाइट लगी हाँ थोड़े दिन जमीन के पट्टा के लगी पार्लियामेंट पे बात करे लगी दिल्ली में और हम इनके पार्टी के मतलब मुसलमान के पुराना पार्टी लाल पार्टी अथवा मस्तूल तारा उसे दिल्ली भेजक लगी शिकायत के हाँ जलपाईगुड़ी एक घर उनमें काम करे थे অলরেডি বলেন खड़ा थे हम ही खड़ुआ थी उन्हीं खड़ा थे हम ही खड़ुआ थे हम चरल बगान का ठीक है तो जानो कि सरकार कोई भी रही हमने के तो सबके बराबर देखे कही चढ़े कि हमने इधर वोट दी के देखे कि हमने 19 तारीख का हमने का वोट दी क्या है कि दिल्ली भेजे लगी क्योंकि बगल में कोनो बातचीत करेला की खाली परिचय ले खाली জন্টু সুয়ামার টুর তারা আমি सुना सुना थोड़े कुल पार्टी আছে বামফ্রন্ট মানে সিপিএম পার্টি का আগুয়া তারা लाल पार्टी के मुसलमान के पार्टी के देवराज बर्मन अथवा मस्तूल तारा में भाई माने ए भाई भाकिन दे देखि तो जलपाईगुड़ी দাঁড়াও मेरा कराई घाट देवराज बर्मन तारा 3 में 20 से 21 हम करते अरे बाकी का अवस्था पे है फिर हमको মাঝখানটা থাকবে बता नहीं बता আমাদের ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ এবার লোকসভা 19 তারিখ তো ভোট। ये हम हां এদিকে सामने का হবে না, জমির পাটটা 5 ডেসিমেল দিলে হবে না। আমাদের যেই জায়গাটায় আছি আমরা, যতটা জায়গা জুড়ে আছি, আমার উঠান, আমার গরু ছাগল থাকার জায়গা, আমার বাগান, সবকিছু মিলে আমি যেখানে আছি সেই টোটাল সম্পূর্ণ জমিটার আমার কিলোমিটার। তারপরে আমাদের কি আছে যে ন্যূনতম মজুরি, এগুলাকে ধরেন আপনার বাচ্চারা মিড ডে মিল স্কুলে যায়, স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিল খায় না। হ্যাঁ, এখন যে সরকারই আসুক, হ্যাঁ পৃথিবী পরিবর্তন হয়ে যাক, যে সরকারই আসুক, ওই মিড ডে মিল যেহেতু আইন করা আছে, ওই মিড ডে মিল কিন্তু খাওয়াইতেই হবে। এরকমই এই যে আপনাদের যে দাবিগুলা, এই দাবিগুলাকেও যদি আমরা আইনে পরিণত করতে পারি, তাহলে হচ্ছে যেই পার্টি আসুক, বিজেপি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তবে দেবরাজ বর্মন সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে রুখতে কাছাত্রী তারা চিনতে পরিমাণিত সাথে
আসছে দিন আগামী 19 এপ্রিল আসছে দিন নির্বাচনে দেবরাজ আজকে আমরা সবার প্রথমে সকালবেলা প্রায় 6টার দিকে 6টা সোয়া 6টার মধ্যে আমরা জয়পুর চা বাগানে পৌঁছে যাই এবং সেখানে গিয়ে আমরা শ্রমিকদের সাথে কথা বলি তাদের যে নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের যে সুবিধা অসুবিধা সেগুলো সম্বন্ধে জানতে পারি এবং আসে ওই একই অসুবিধা যে জমির পাট্টা এবং ন্যূনতম মজুরির যে সমস্যাটা তাদের সেই এখানেও আছে অন্যান্য চা বাগানের মতো এবং তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস উঠে আসলো যে তাদের দীর্ঘ 2 মাস বা 3 মাসের মতো বকেয়া মানে মজুরি বকেয়া পড়ে আছে। তো আমাদের দাবি হচ্ছে তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মজুরিটা তাদের মেটাতে হবে এবং আরেকটা ব্যাপার উঠে আসলো যে সেখানে তাদের যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলতে পারেন মালিক পক্ষের তরফ থেকে তার জন্য করে দেওয়া হয়েছে প্রায় 700-750 শ্রমিক ওখানে বসবাস করে কিন্তু আমরা কি জানতে পারলাম যে সেখানে যে কোনো স্থায়ী চিকিৎসক নেই বলতে গেলে চিকিৎসকই নেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কিন্তু চিকিৎসক নেই। তো এই যে এতগুলো পরিবার এতগুলো শ্রমিক যে ওখানে বসবাস করেন তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাটা তাদের যে স্বাস্থ্যের যে নিরাপত্তা সেই ব্যবস্থা কিন্তু সেখানে নেই তার সঙ্গে পানীয় জলের সমস্যা তো আছেই। তো এই ব্যাপারগুলো উঠে আসলো তাদের সঙ্গে কথা বলার পর তাদেরকে বললাম যে এবং তারাও বললো যে আপনারা যে এই লাল ঝান্ডার পার্টি তাদের সবসময় সঙ্গে আছে এবং এই লাল ঝান্ডার পার্টিকেই তারা আগামী 19 এপ্রিল তারা যে ভোট দেবে সেটা তারা নিজেরাই বলবে। তারপর আমরা চলে আসলাম এই ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এখানে 39 আর 40 নম্বর ওয়ার্ড শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের এটাও আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে পড়ছে 14টা ওয়ার্ড পড়ে তার মধ্যে এই 39 আর 40 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা পথ পরিক্রমা বলতে পারেন প্রার্থী পরিচিত বলতে পারেন প্রত্যেকটা রাস্তা ঘোরা হলো এবং দোকানে ব্যবসায়ীদের সাথে এখানকার যে যারা ক্রেতা বন্ধুরা তাদের সাথে এবং তাদের যে বাসিন্দা এই অঞ্চলে তাদের সাথে মত বিনিময় করা হলো এবং তাদের সাথে যে পরিচয়টা সেই পরিচয় পর্ব এখানে সম্পন্ন করা হলো। এখানে জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা বলতে এখানে জনগণ আমরা যেটা নিয়ে বলছি যে আমাদের মূলত হচ্ছে ইস্যু ভিত্তিক আমাদের লড়াই। তো এই ক্ষেত্রে এখানেও এই একই ব্যাপার যে কর্মসংস্থান নেই শিক্ষিত সমাজ মানে একটা সমাজের একটা অংশ শিক্ষিত হয়ে বেকার হয়ে বসে আছে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে ওষুধের দাম বাড়ছে এই ব্যাপারগুলো মানুষের মধ্যে থেকে উঠে আসছে এবং তাদের কাছে আমরা যখন ইলেকটোরাল বন্ডের কথাটা গিয়ে বলছি তারাও বলছে যে এরকম ওষুধের দাম বাড়ার পিছনে এই বিজেপি সরকারি ইলেকটোরাল বন্ড আর হচ্ছে তৃণমূল সরকার যে লটারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ইলেকটোরাল বন্ডের নামে যে প্রচুর পরিমাণ ঘুষ খেয়েছে এবং এই যে এখন যে পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি লটারি বাড়ন্ত এইটা কিন্তু এই যে ইলেকটোরাল বন্ডের যে ব্যাপারটা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে বেরিয়ে আসলো এখান থেকে উঠে যাচ্ছে ব্যাপারটা মানুষের কাছে এখন ব্যাপারটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে কেন ওষুধের দাম বাড়ছে আর কেনই বা বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। যে এখানে আরেকটা ইস্যু উঠে আসলো আর কয়েকটা ইস্যু যেটা এখানকার দীর্ঘকাল মানে এলাকার বাসিন্দাদের একটা দীর্ঘকালের দাবি একটা দীর্ঘকালের চাওয়া সেটা হচ্ছে এখানকার যে বস্তিবাসী তাদের জমির পাট্টা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 6,000 মতো জমির পাট্টা তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেই 6,000-এর মতো জমির পাট্টাকে তৃণমূল সরকার এসে আটকে তার মধ্যে 641টা জমির পাট্টা একদম তাদের রেডি সেটা এই তৃণমূলের যে বোর্ড তারা এই জমির পাট্টা বস্তিবাসী জমির পাট্টা বিক্রির ক্ষেত্রে বিরাট একটা গড়িমসি করছে দেরি করছে মানুষের হাতে তাদের প্রাপ্য যে জমির পাট্টা সেটা তুলে দিচ্ছে না। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করুন।